श्री गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरण। श्री गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरण। श्री गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरण। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफरु आपण मानकु स्वागत जनाई आरंभ करने को जाउची 2026 मसीहा मार्च मासरे मेष ठारू मीन राशि पर्यंत 12 गोटी राशि मासिक राशिफल। एही राशिफल आरंभ करने पूर्वर आपण मानकु मोर अनुरोध, जेउ माने प्रथम करी आमर यही गुरु कृपा यूट्यूब चैनल को देखुछंती से माने गोटे सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन टिकु दबाई दियंतु, जहा द्वारा कि आमर जेउ समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपण पाखरे पहुँची पारिबो। आउरी एइठी गोटाए कथा कहि रखुची, जेउ मानकर विवाह हेउ नाही, बहुत विलंब हेलानी, चाकरी सकाशे बारंबार परीक्षा देई फेल हेउचंती, चाकरी होई पारु नाही, परिवार भितरे स्वामी स्त्रींकर मान मनांतर रहुची, सेमानंकर नाम, जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान एही निम्न रे दिया जाइतिबा मेल आईडी रे लेखि प्रेरण करंतु, जहा द्वारा कि आम्भे ताहा गणना करी आपनकु जणाई देबु। आसंतु एबे जानिबा 2026 मसीहा मार्च मासरे मकर राशिर मासिक राशिफल। एही मकर राशि राशि चक्रर 10म राशि। एही राशिर अधिपति हेले शनि महाग्रह ओ मंगल महाग्रह एही राशि रे सिंहासन प्राप्ति। 2026 मार्च मासरे मकर राशि सकाशे राशि अधिपति शनि शुभरे भ्रमण करुछंती। शनि जेउ समय रे तृतीय रे भ्रमण करंती से समय रे अधिक रु अधिक शुभ फल मिले। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुए। व्यवसाय आपणकर खूब भलरे चलिबो। पूर्वरु व्यवसाय केंद्र रे विभिन्न प्रकार असुविधार सम्मुखीन हेउथिले, एबे से असुविधारू आपण मुक्ति पाइजिबे। आपणकर पुरुणा कर्मचारी जेउ माने कौनसी कारणरू आपणक निकटरू दूरेई जाइथिले, सेमाने पुनराय आपणक निकटकू फेरी आसिबे। पूर्व परि विश्वास जन्माइबा सकाशे अधिकरू अधिक समय काम करी किपरि व्यवसाय वृद्धि हेबो, आय पूर्व परि हेबो, यही चिंतारे समाने रहिबे। यही समय रे आपण किछि संचय मध्य करिवे। आपण जेउ कार्य करिवे तहिरे मध्य आपणकू स्वीकृति मिलिबो। नूतन नूतन कार्य मध्य करिवे। जेउ आड़े जिबे आपणकू प्रशंसा सहित अर्थ प्राप्ति हेबो। बैंक बैलेंस आपणकर वृद्धि हेबो। जेउ माने बहु दिन धरी विवाह सकाशे चेष्टा करी विवाह होई पारु नथिला, सेमाने सप्तम अधिपति चंद्र और जन्म कोष्ठीर सप्तम अधिपतिर पूजा पाठ कले विवाह होई जिवो। निसंतान व्यक्ति मानकर संतान प्राप्ति सकाशे पंचमाधिप शुक्र और चंद्रंकर प्रतिकार करंतु, तहिरे आपणक सुफल पाइबे। यही समय रे अर्थात शनि शुभ समय रे आपण जदि कहार अनिष्ट चिंता करंती, तेबे सेही अनिष्ट तांकर न होई आपणक उपरे पड़िबो। रवि ग्रह यही समय रे द्वितीय रे गोचर भ्रमण करुछंती, किंतु मासर द्वितीयार्ध द्वितीय रवि शुभ फल दियंती। आपणकर दूरदृष्टि प्रखर हेबो। जहा किछि भाबिबे ताहा फलवती हेबा सकाशे आशा उज्जीवित हेबो। पूर्व निर्धारित काम परिवर्तन होई नूतन कर्म हेबार संभावना अधिक अछि। प्रथमे प्रथमे अर्थर अभाव परिलक्षित हेबो, किंतु पर मुहूर्त रे सबु ठीक ठाक चलिबो। एही समय रे
ବିଶେଷ ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବାକୁ ହେବ। କେହି ମିଠା ମିଠା କଥା କହି ଆପଣଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ଫେଲ ମାରିବ। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଧରା ପଡ଼ିଯିବ। ମାସର 15 ତାରିଖ ଠାରୁ ତୃତୀୟକୁ ଗୋଚର ଭ୍ରମଣ କରିବେ। ଶନି ରବି ଏକତ୍ର ସମୟରେ ରବି ମୌନ ରହିଯାଆନ୍ତି। ଶନିଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଯେ ଶନି ନିଶ୍ଚୟ ସତ୍ୟର ଉନ୍ମୋଚନ କରି ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ। ଶନି ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ନିଜର ଫଳ ସହିତ ତୃତୀୟ ରବିଙ୍କର ଫଳ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ତୃତୀୟରେ ରବି ଗୋଚର ଭ୍ରମଣ ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବରଦାନ ସଦୃଶ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ହେଉଥିବା ଆୟ ଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁଣରେ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେବେ ତହିଁରେ ସଫଳ ହେବେ। ତୃତୀୟ ଗୃହ ଶକ୍ତି ଗୃହ, ଏଣୁ ପିତା ପୁତ୍ର ଏକତ୍ର ଥିବାରୁ ପ୍ରବଳ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବେ। କଥାରେ ଅଛି, ବାପ ଥିଲା ପୁଅ ସଭାରେ ହାରେ ନାହିଁ। ଶନିଙ୍କର ପିତା ରବି ପାଖରେ ଥିବାରୁ ଏହା ଶନିଙ୍କର ବଳ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯିବ। ରବି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେବାର ନାହିଁ, କାରଣ ନ୍ୟାୟବନ୍ତ ଧାର୍ମିକ ଧର୍ମ ଦଣ୍ଡଧାରୀ ପୁତ୍ର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ଓ ପରାକ୍ରମ ଦେଖି ଭୟରେ ଥରି ଉଠିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖ ମାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ତହିଁରେ ବାଧା ଦେବାକୁ କେହି ହେଲେ ସାହସ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଉପର ଅଫିସର ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ପାଖରେ ନେଇ ବସାଇବେ। ଏହି ସମୟରେ ଉପର ଅଫିସର ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ପ୍ରମୋଶନ ମଧ୍ୟ କରାଇ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସି ରହି ଏହା ସବୁ କରାଇ ଦେବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଚକିତ ହୋଇଯିବେ। ଏହି ସମୟରେ ନୂତନ ଯାନବାହନ ଖରିଦି କରିପାରନ୍ତି। ନୂତନ ଗୃହ ମଧ୍ୟ ଖରିଦି କରିପାରନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ କିଛି ଜ୍ୟୋତିଷ କହନ୍ତି, ବୃହସ୍ପତି ଅର୍ଥାତ ଗୁରୁ ସୁଧି ଥିବା ସମୟରେ ନୂତନ ଗୃହ କରିବେ ଓ ବିବାହ କରିବେ, ଏହା ଶୁଭ ହେବ। ତାହା ମଧ୍ୟ ଠିକ। ଯଦି ଯାନବାହନ କିମ୍ବା ନୂତନ ଗୃହ କରିବା ସମୟରେ ଶୁଭ ଶନି ଥିବା ଦରକାର। ଶନି ଯଦି ଅଶୁଭ ଥିବେ ତେବେ ସେ ଗୃହ ଆପଣଙ୍କୁ ବରଦାଖି ଦେବ ନାହିଁ, ଯେପରି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଭୋଗିଥିଲେ। ଗୁରୁ ସୁଧି ନଥାଇ ମଧ୍ୟ କେବଳ ଶନି ସୁଧିରେ ନୂତନ ଗୃହ କଲେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗରୁ ସଫଳ ହେବେ। ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ତୃତୀୟରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଶୁକ୍ର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗ୍ରହ ରୂପେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଶୁକ୍ର ପୁଣି ନିଜ ସିଂହାସନରେ 24 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ଏଣୁ ଅତି ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଶୁକ୍ର ଯେଉଁ ସମୟରେ ଶୁଭରେ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ବିବାହ ବ୍ରତ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟମାନ କଲେ ବହୁ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳେ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବୈଶାଖ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଆଷାଢ଼ ମାର୍ଗଶିର ମାଘ ଓ ଫାଲ୍ଗୁନ ଏହି 6 ମାସରେ ବିବାହ ହୁଏ। ଏହି 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପାଞ୍ଜିରେ ଲେଖାଥିବ ଶୁକ୍ର ଜନିତ ଅଶୁଦ୍ଧ କାଳ, ସେ ସମୟରେ ବିବାହ ହେବ ନାହିଁ। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଏହା ମାନୁନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ସହରରେ ରହିଲେ ବିବାହ କରିବା ସକାଶେ ସମସ୍ତେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ବୁକ୍ କରୁଛନ୍ତି। 2-3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଲଗ୍ନ ଧରାଯାଇ ପରେ ବିବାହ ହେଉଛି। ଯଦି କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ନ ମିଳିଲା ତେବେ ଜ୍ୟୋତିଷମାନେ ଚନ୍ଦ୍ର ସୁଧିରେ ବିବାହ କରିବା ସକାଶେ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶୁକ୍ର ସୁଧି ନଥିବ। ଶୁକ୍ର ସୁଧି ବିଶେଷ ପ୍ରୟୋଜନ। ଶୁକ୍ର ସୁଧି ନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତରେ ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଯେଉଁ କାମ ଆପଣଙ୍କର କରିବାର ବିଶ୍ୱାସ ନଥିବ କିମ୍ବା ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହେବାକୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନଥିବ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ହୋଇଯିବ।
ଯଦି କେଉଁଠାରେ ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି, ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରୁନାହିଁ, ସେହି ଅର୍ଥ ଏହି ସମୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତି ଟିକେ ନଜର ଦିଅନ୍ତୁ। ଖାଲି ଅର୍ଥ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥ ଯେଉଁଠି କଳି ସେଇଠି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରାହୁ ରହି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ କାହାରି ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ କରିଦେଇପାରେ। ଆପଣ ତାହାକୁ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ନ କରି ଅର୍ଥ ବଳରେ ଭଲ କରିଦେବେ ବୋଲି ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଆପଣ ଭଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୃହ ଆଖି, ନାକ ଓ କାନର ଅଧିକାର, ଅର୍ଥ ମୁଖମଣ୍ଡଳର ଅଧିକାର। ଏହି ସମୟରେ ଏହି ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବା କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରି ନୟାନ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ଏହି ସମୟରେ ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତଥା ପରିବାର ଗୃହରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରାଇବ। ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ମାରପିଟ କରାଇ ଦେଇପାରେ। ରକ୍ତପାତ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ରକ୍ତ ଜନିତ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ହାଇ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର କିମ୍ବା ଲୋ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ହେବ। କେତୁ ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଅଷ୍ଟମରେ। କେତୁର ଅଧିକାର ମନୁଷ୍ୟର ଶିର ଉପରେ। ଏଣୁ ଶିରଗତ ରୋଗ ଅଧିକ ହେବାର ଆଶା ଅଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ପୀଡ଼ା, ସ୍ପାଇନାଲ କର୍ଡ ରୋଗ ଏହିପରି ହେବ। ପେଟ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। କେତୁ ଗ୍ରହ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଅଷ୍ଟମରେ ଥାନ୍ତି, ସେ ସମୟଟି ମନୁଷ୍ୟକୁ ମାର୍କ ସଦୃଶ୍ୟ ଫଳ ମିଳେ। ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେଲେ ଏହି ସମୟରେ ଗାଡ଼ି ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବା କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ଏଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବା ଜରୁରୀ। ଏହି ଗଲା 2026 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ମକର ରାଶିର ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ।